Hello all, a very good day to all of you. This is Vilasini from Veranda IAS and friends, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா the daily current affairs analysis for the dates 30th September as well as 1st October 2025. Yes. So I know it's the festive season, correct? So festive season இருந்தா கண்டிப்பா வந்து there is a desire to take a break, right, and to start your preparation full-fledged. So in the context, yes, one thing that I want you all to remember is festivals will come and go, but this exam happens once a year. So in the context, even if it is a break time, make the best out of it. ஏன்னா அதுதான் important in the long run. Okay, so yes, usually நம்ம everyday discuss பண்ணும்போது we start off with a very positive and an optimistic news, correct? So in the context, one very positive news for all of us is this year marks a celebration for UPSC, the Union Public Services Commission. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 100 years of UPSC. So yes, centenary celebrations வந்து பார்த்தீங்கன்னா will start from 1st October 2025 and will go on till 1st October 2026. So yes, UPSC chairmanum சொல்லியிருக்காங்க recently that in the year வந்து பார்த்தீங்கன்னா it marks 100 years of UPSC. So grand celebrations will be conducted, right, and many events will be held to commemorate the prestigious civil services, because civil services வந்து பார்த்தீங்கன்னா is also regarded as the steel frame of India, right? So in the context, this will also be understood over here. Okay, so here one thing that I want you all to understand is talking about the major topics of discussion for today, right? On the list we have many. First one pathina on the newspaper dated 30th September 2025, we have the first topic: industrial output growth shows to 4% in August. Industrial output growth shows to 4% in August. Okay, so for a moment just observe this particular article, right? You can see it on the screen, right? Just take a read at it. Hello sir. Hello. 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 Guys, just give me a moment. I think there is a technical glitch. ஒரே ஒரு நிமிஷம். We are just trying to adjust this.
ஆக்சுவலி இப்போ நான் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசென்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன், ஆனால் என்னோடய பிபிடி டிஸ்பிளே ஆக மாட்டேங்குது. ஆமாம் ஆமாம் இல்லை, ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. நான் ஜஸ்ட்டு வாய்ஸும் வீடியோ மட்டும் தான் செக் பண்ணேன். இப்போ இது போயிட்டுருக்கு. ஷல் ஐ ஸ்டாப்? Hello all, a very good day to all of you. This is Vilasini from Veranda IAS. And friends, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, the Hindu International Edition ஒரு daily current affairs analysis for the dates 30th September and 1st October 2025. So yes, இதுக்கு முன்னாடியும் நான் லைவ் ஆரம்பித்தேன், but there were some technical glitches and that is why we had to resume again. Thank you for patiently waiting. ஸோ எஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட்ஸ் த ஃபெஸ்டிவ் சீசன், கரெக்டாக? ஸோ லைனாக ஒரு செட் ஆஃப் ஹாலிடேஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது, ஃப்ரம் காந்தி ஜெயந்தி டு ஆயுத பூஜா, ரைட்? ஸோ வி ஹாவ் மெனி ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ஆல்சோ கமிங். ஸோ யூஸ்வலி எக்ஸாம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபெஸ்டிவ் சீசன் இருக்கும்போது எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணுறாங்க, நம்மளும் என்ஜாய் பண்ணலான்னு ஒரு டிசைர் இருக்கும். இட் இஸ் குட் டு டேக் அ பிரேக், நோ டவுட்ஸ் அட் ஆல். ஸோ பிரேக் எடுங்க, பட் ஆல்சோ ரிமெம்பர் இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து கொஞ்சம் எஃபர்ட் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டால் தான் நம்மளால் சக்சீட் பண்ண முடியும். ஸோ வாட் எவர் பிரேக்ஸ் யூ டேக், ரைட், பி மோர் ரெஸ்பான்சிபிள் அபவுட் இட், ரைட்? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் உங்களோட டார்கெட்ஸை முடிச்சுட்டு அண்ட் தென் யூ என்ஜாய். ஸோ அப்போது வென் யூ ஆக்சுவலி என்ஜாய், அ ஃபீலிங் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வில் பி தட் ஓகே, நம்ம வந்து நம்மளோட டார்கெட்ஸை முடிச்சிட்டோம் அண்ட் நவ் வி ஆர் டேக்கிங் அ பிரேக், ரைட்? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் ஃபார் டுடே primarily the agenda is very simple. 30th September and 1st October 2025 ஓட மேஜர் நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் எடிட்டோரியல்ஸ், ரைட், கம்பைன் பண்ணி கவர் பண்ண போகிறோம். அண்ட் ஆல்சோ இந்த கான்டெக்ட்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா சில ரிப்பீட்டடாக இருக்கிற டாபிக்ஸை மட்டும் ஐ ஹவ் ஸ்கிப்ட். ஏன்னா இந்த டாபிக்ஸை ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு கோ பேக் அண்ட் ரிவைஸ். ஸோ ஐ திங்க் ஒரு 1.5 months we have been doing the analysis, correct? So by now all of you would have got an exposure to major topics. நியூஸ்பேப்பரில் இருக்கிற எல்லா மேஜர் டாபிக்ஸையும் நம்ம கவர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் கரெக்டாக 1 month முடிகிறதுனால what I want you all to do is current affairs playlist, right? So Veranda IAS யூடியூப் சேனலில் இருக்கிற current affairs playlistல இப்போ வரைக்கும் பண்ண 1 month ஓட current affairs டாபிக்ஸை மட்டும் go through பண்ணுங்க when you get time. Because at the end of the day, படிக்கிறது மட்டும் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை, பட் ஆல்சோ ரீட்டைனிங் தி நாலேஜ் அண்ட் கன்வெர்ட்டிங் த நாலேஜ் இன்டு மார்க்ஸ், இதுவுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன் தி கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் UPSC. ஸோ எஸ், இட் இஸ் அன் அட்வைஸ், ரைட், டு ஆல் ஆஃப் யூ. இப்போ வரைக்கும் பண்ணியிருக்கிற மேஜர் டாபிக்ஸை வந்து கோ த்ரூ பண்ணுங்கள், ட்ரை டு ரீகலெக்ட், ரைட், இம்பார்ட்டண்ட் கீ பாயிண்ட்ஸை நோட் டவுன் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள் டெஸ்ட் எழுதுங்க. when you write test, right, it is one way to test உங்களோட நாலேஜ் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, உங்களுக்கு ஒரு கான்செப்ட் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக புரிஞ்சிருக்கு, ரைட்? all of this really counts. and in the context, yes, as you all know, we always discuss something positive when we start the day, correct? So yes, இந்த இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா is a very special year. ஏன் அப்படின்னா this year marks 100 years of UPSC, right? 100 years of UPSC. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா the centenary celebrations வந்து will start on October 2025 and will go on up till October 2026. So here chairperson of UPSC கூட சொல்லியிருக்காங்க that yes, it is important, you know, to celebrate this particular prestigious exam called the Union Public Services Commission. As you all know, UPSC is also called as the steel frame of India, correct? So in the context வந்து the bureaucracy, right, that we are all aspiring to get into. So yes, UPSC பற்றி போய் படிங்க, about UPSC as a constitutional body. இதுக்கு அசோசியேட்டடாக இருக்கிற ஆர்டிகல்ஸ் இன் யோர் புக் போய் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் and try to understand a few more things about it. Okay? So yes, in the context, this is quite a positive news for all of us, right? Okay, so let us straight away get into the topics for discussion. So in the context, starting with 30th September 2025, first topic நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் GS paper 3 எக்கனாமிலேருந்து ஒரு டாபிக், ரைட்? ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் அவுட்புட் க்ரோத் ஸ்லோஸ் டவுன் டு 4% in August. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸை நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் 8 core industries இதை வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம். that was for the month of July. ஸோ இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்டோட IIP கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா they say there is a dip by how much percent பார்த்தீங்கன்னா
4%. எதனால் மேஜர்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர் ரிலேட்டட் குட்ஸ்னால, ரைட்? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் வந்து நம்ம இப்போ தான் வந்து ஜிஎஸ்டி ரிஃபார்ம்ஸும் கொண்டு வந்திருக்கோம். பட் இந்த ஜிஎஸ்டி ரிஃபார்ம்ஸ் வாஸ் brought in much later, கரெக்டாக? ஸோ இந்த டேட்டா that we are just seeing over here is not including the GST reforms which were brought about very recently. Okay, so remember that alone. Fine. So in the context, let us go through some important points over here. So overall, index of industrial production வந்து பார்த்தீங்கன்னா has slowed down to 4% in August. ஸோ எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர் குட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா there has been a decline. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரும் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது. ஸோ நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள், மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் ஹிட் ஆகிறதுக்கு ஒன் மேஜர் ரீசன் எதுவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா could also be because of the US tariffs, correcta? So in the context, nariya sectors are getting hit, right? From the MSME sector to the agri sector, right? Even to the export of marine products like shrimp cultivation, nariya sectors adi vaangudhu. So in the context, certain sectors have taken a step back. Infrastructure கூட இருக்கட்டும். Okay, so sector wise performance க்கு data கொடுத்திருக்காங்க. Let me tell you one thing, monthly data வரதுனால எல்லா டேட்டாவையும் மெமரைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க. Just try to have an idea. IIP has improved or is it declining, right? And major key drivers என்ன, இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா UPSC point of view this is more than enough, right? So statistics are given, go through the statistics when you get time. Next one வந்து பார்த்தீங்கன்னா let us talk about index of industrial production. So now சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு எக்கனாமி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுதா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக there are different ways to account for economic growth. இந்த கான்டெக்ட்ஸில் GDP இருக்குது, GNP இருக்குது, NDP, NNP, நிறைய வேஸை we try to account for economic growth. பட் இந்த கான்டெக்ட்ஸில் ரைட் ஒரு கண்ட்ரியோட இண்டஸ்ட்ரியல் ஹெல்த் எப்படி இருக்குது இதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுக்கு if there is an index, it is definitely index of industrial production. Okay, இது வந்து ஒரு composite index, short term growth வந்து நம்ம இதில் determine பண்ணலாம். ஸோ மேஜராக சில செக்டர்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த செக்டர்ஸ் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு வந்து IIP will tell us. So what are the core sectors which IIP talks about is number 1 mining, manufacturing and electricity, right? So here வந்து பார்த்தீங்கன்னா we can assess ஒரு கண்ட்ரியோட இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டரோட ஹெல்த் எப்படி இருக்கு, right? So who releases this ன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is by CSO MOSPI. MOSPI is Ministry of Statistics and Programming Implementation. So IIP பற்றி படிக்கும்போது we also have to keep in mind 8 core industries. So please understand IIP வந்து talks about 3 sectors in a very large and broad manner. கரெக்டாக மேனுஃபேக்சரிங், மைனிங், எலக்ட்ரிசிட்டி இது கொஞ்சம் ப்ராடாக இருக்குது. பட் here when we talk about 8 core industries, ரைட், ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க, 8 core industries வந்து பார்த்தீங்கன்னா is a part of IIP. And in the 8 core industries வந்து make up 40.27% of the total weight of items included in IIP. So here in the 8 core industries என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். And also for your reference, IIP வந்து is produced by MOSPI, Ministry of Statistics and Programming Implementation. But 8 core industries வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is released by Ministry of Commerce and Industry, right? Remember this. So இந்த மாதிரியான statements இதெல்லாம் கொஞ்சம் factual statements, but இதெல்லாமே எக்ஸாமில் யூஸ்வலாக கேட்பாங்க. So you should have a fair idea. Okay, next one வந்து பார்த்தீங்கன்னா here ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் 8 core industries நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் in terms of decreasing order of weight. ஓகே, ஸோ நம்பர் 1 நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ரிஃபைனரி அண்ட் பெட்ரோலியம் தான் வந்து ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி, நெக்ஸ்ட் ஒன் கோல், நெக்ஸ்ட் ஒன் க்ரூட் ஆயில், நேச்சுரல் கேஸ், சிமெண்ட் ப்ரொடக்ஷன், ஃபர்டிலைசர்ஸ், ரைட்? இதுதான் வந்து 8 core industries. ஃபைன். அண்ட் வெயிட்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். சம்டைம்ஸ் எக்ஸாமில் வந்து அரேஞ்ச் த ஃபாலோவிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் தேர் வெயிட் இப்படியெல்லாம் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ கேட்டாங்கன்னா யூ ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்ட், ரைட்? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் இது எல்லாமே இஸ் core topics, IIP, 8 core industries, எக்கனாமியில் இந்த மாதிரி questions வரலாம். So try to have an idea, right? Also additionally, one major topic that I want you all to go back and read வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, I want you all to understand very clearly what is the implication of US tariffs on India's economy, right? இதை பற்றி போய் படிங்க. ப்ரிலிம்ஸ்லையும் சரி, மெயின்ஸ்லையும் சரி, இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஏரியா இருக்கலாம் for UPSC to take out questions and ask you. Fine? Okay. Now moving forward, let's talk about the next topic. International relations வந்து ஒரு topic, right? So heading வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா envoys raise Russia question amid deepening India-US ties. So in the context let us understand one thing. So உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும்
the current world that we are living in, right, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is a fragmented geopolitical order. So fragmented geopolitical order na என்ன? Simple terms சொல்லணும்னா around the world நிறைய சேஞ்சஸ் நடந்துட்டுருக்கு, ரைட். மல்டிலேட்ரல் டைஸாக இருக்கட்டும், பைலேட்ரல் டைஸாக இருக்கட்டும், ஓல்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸாக இருக்கட்டும், அலைஸாக இருக்கட்டும், நிறையா சேஞ்சஸ் நடந்துகிட்ருக்கு வித் ரிகார்ட் டு தி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ், கரெக்டாக. ஸோ ரீசெண்ட் டைம்ஸை நம்மளுக்கே தெரியும், ரைட், ஹவு இந்தியாஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் யூஎஸ்ஏ இஸ் கெட்டிங் அ பிட் ஆல்டர்ட் and how US வந்து பார்த்தீங்கன்னா is not happy with India becoming a bit close to Russia, right. Also வந்து பார்த்தீங்கன்னா what is European Union's implication on India's closeness with Russia, right. What about NATO countries? So in the context வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாகவே talking about India and European Union relations, ஓவராலாக அந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியா அண்ட் EUவோட ரிலேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா has been improving. என்னென்ன டைஸை நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடாக இருக்கட்டும், டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபராக இருக்கட்டும், ரைட், இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பில்டிங் அ ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருக்கட்டும், நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு க்ரோ ஆகிட்டு தான் இருக்கோம். பட் ஹியர் இஃப் தேர் இஸ் அ டென்ட், ஒரு டென்ட் இங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா the dent is primarily India's closeness with Russia. So in the context, let us understand a little bit about the background. So உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், when Trump came to power, right, he came with the notion of making America great again, MAGA, making America great again. ஸோ நீங்கள் ட்ரம்ப்போட செட் ஆஃப் பாலிசிஸை கூட பாருங்கள், எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மோர் அபவுட் பூஸ்டிங் தி அமெரிக்கன் டொமெஸ்டிக் எக்கானமி, ரைட். நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் கூட பேசினோம் that he has imposed 100% tariffs for pharmaceuticals, right, for heavy trucks, furniture. So nariya countries who are exporting raw materials are also getting severely affected. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா he wants many firms to come and establish in US. அந்த ஃபர்ம்ஸ் அவங்களோட ஆப்ரேஷன்ஸை யூஎஸ்லேருந்து நடத்தணும்னு இவர் நினைக்கிறாரு. பட் இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் கம்பெனிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்ட் கட்டிங் கம்பெனிஸ் பார்ப்பாங்க. யூஎஸில் போய் ஃபர்மை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி நடத்தணும்னா இட் கேன் பி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபார் தி கம்பெனிஸ் சைட், ரைட். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸை வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பிகாஸ் இந்தியா அண்ட் யூஎஸை நம்ம கம்பேர் பண்ணால், ரைட், India is in a favorable position in comparison to US in terms of trade ties. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, ரைட், பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டுன்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது, நீங்கள் இதை பற்றி படிப்பீங்க. ஸோ when we talk about goods and services, ரைட், இந்தியாவோட எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட்ஸ் பற்றி பேசும்போது யூஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அட் அன் அன்ஃபேவரபிள் டிஸ்அட்வான்டேஜ். இந்தியா வந்து ஒரு சர்ப்ளஸ் பொசிஷனில் இருக்குது, ரைட். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் வந்து இது வந்து கேன் ஹிட் தேர் அமெரிக்கன் எக்கனாமின்னு இருக்கிறதுனால ட்ரம்ப் டிசைடட் டு இம்போஸ் டேரிஃப். டேரிஃப் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அ டாக்ஸ் ஆன் இம்போர்ட். டேரிஃப்னா டாக்ஸ் ஆன் இம்போர்ட். சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்தியாவிலேருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சில குட்ஸை வந்து யூஎஸ்க்கு அனுப்புகிறோம், கரெக்டாக. ஸோ வி ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டிங் குட்ஸ் இன்டு யூஎஸ். ஆனால் யூஎஸில் வந்து இந்தியாவிலேருந்து வர குட்டு மேலே நம்ம எக்ஸ்ட்ரா டேக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணுறோம். இதுக்கு பேர் தான் டேரிஃப். ஸோ என்ன நடக்கும், நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற குட்டுக்கு மேலே ஒரு அடிஷ்னல் டேக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணால் இந்த டேக்ஸ் வந்து வில் பி போர்ன் பை தி கன்சியூமர். ஸோ கன்சியூமர் என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க, இது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது, பட் நம்ம அமெரிக்காலே இது சீப்பராக இருக்குது, ஸோ லெட் அஸ் ப்ரிஃபர் திஸ் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி தே மே ஸ்டார்ட் லுக்கிங் டுவர்ட்ஸ் டொமெஸ்டிக் சப்ளைஸ். ஸோ இந்த இடத்துல இந்தியாவோட எக்ஸ்போர்ட்ஸை வந்து கூட இட் கேன் ஹேம்பர் அண்ட் எஃபெக்ட், ரைட். ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மெனி செக்டர்ஸ் கேன் கெட் ஹிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் MSME, அக்ரிகல்ச்சர், ஷ்ரிம்ப் கல்டிவேஷன், நிறைய செக்டர்ஸ் இதில் அடி வாங்குதுன்னு சொல்லிடுறாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் பேக்ரவுண்ட். பட் இந்த கான்டெக்ட்ஸை நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரம்ப் என்ன சொன்னாருன்னா we will impose 25% tariff. Next, he also said we will impose an additional 25% tariff and make it to 50% tariff. இந்த additional 25% tariff எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா India's closeness with Russia, right. So ஏன் வந்து Trump is not happy with India becoming close to Russia or rather US is not happy with India becoming close to Russia ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா because of the ongoing Russia-Ukraine war. ரஷ்யா யுக்ரைன் வார்னால இந்தியா எப்படி இம்பேக்ட் ஆகுது ஆர் ஹவு இஸ் திஸ் எஃபெக்டிங் யூஎஸ், ரைட். சிம்பிளாக சொல்ல போனோன்னா வென் ரஷ்யா யுக்ரைன் வார் வாஸ் கோயிங் ஆன், நிறைய வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் வந்து சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஸ்டாப்டு பையிங் க்ரூட் ஆயில் ஃப்ரம் ரஷ்யா. லெட் மீ ரிப்பீட், ரஷ்யா யுக்ரைன் வார் நடந்துட்டு இருக்கும்போது நிறைய வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் ஸ்டாப்ட் பையிங் க்ரூட் ஆயில் ஃப்ரம் ரஷ்யா. ஸோ ரஷ்யா கிட்ட க்ரூட் ஆயில் சப்ளைஸ் இருந்துச்சு,
Russia was looking out for alternative markets. And உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், India as a country, we are very dependent on crude oil imports. கரெக்டா? We are very dependent on crude oil imports. Imports அதிகமாக ஆக exports கம்மி ஆச்சுன்னா it can affect our balance of payment, right? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல வந்து என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரஷ்யா வந்து சொன்னாங்க, நாங்கள் crude oil விற்கிறோம், ஆனால் டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸில் விற்கிறோம். ஸோ இந்தியாவுக்கு டெஃபினட்டாக அதை இன்னும் அட்ராக்டிவாக தெரிஞ்சது. ஸோ we started procuring crude oil from Russia, right? But in the context, India crude oil Russia கிட்டேருந்து வாங்கினா what should be USA's problem? US ஓட ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, US and many other countries like European Union feel, right, இந்தியா வந்து ரஷ்யா கிட்டேருந்து crude oil, ரஷ்யா யுக்ரைன் வார் நடந்துட்டு இருக்கிற டைமில் வாங்கினா this money that India is giving to Russia could be indirectly used to fund the Russia-Ukraine war. Right? So this is the implication, right? So in the context of European Union என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, we are deepening our ties, right? We are furthering our relationship, but India வந்து ரஷ்யாவோட க்ளோஸாக இருக்கிறது, right, in terms of procuring crude oil, இல்லை the S-400 missile system, or even வந்து பார்த்தீங்கன்னா taking part in military exercise. இந்த military exercise பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பேசணும். The rapid military exercise, Russia வந்து பார்த்தீங்கன்னா was conducting this, right, along with other countries. So in the context of India being a part of it வந்து is not liked by European Union. But in the context India வந்து has always said that there is Western double standards. புரிஞ்சுக்கோங்க, Western double standards. We are a sovereign nation. நம்மளோட ties with different nations should not be dictated by other countries. நம்மளுக்குன்னு நம்மளோட ஓன் ஸ்டான்ஸ் இருக்குது when it comes to dealing with different countries. கரெக்டா? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் இந்தியா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, டாக்கிங் அபவுட் ப்ரொக்யூரிங் க்ரூட் ஆயில் யூஎஸ்ஆவும் இருக்கட்டும், நிறையா யூரோப்பியன் யூனியன் கண்ட்ரீஸாகவும் இருக்கட்டும், ரைட், இங்கேயோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில யுரேனியம் டெபாசிட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை சில க்ரூட் ஆயில் இம்போர்ட்ஸாக இருக்கட்டும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. நம்பர் 1. Second, how India is defending itself is in the rapid military exercise, right, European Union countries நிறைய மெம்பர்ஸ் கூட observers-ஆக இருக்காங்க. So India said what you are quoting is nothing but Western double standards, right? So in the context India European Union ties, India Russia ties, இந்த ரெண்டு ties பற்றி go and read. From the political engagement to economic engagement to cultural engagement, technological engagement, defense ties, இதை பற்றி படித்து make out notes, right? I hope this topic is clear to all of you. Okay, so next moving forward, NATO பற்றி நம்ம already discuss பண்ணியிருக்கோம் in detail, right? So in the context you can also go through NATO, right? So here what we can also do is NATO, right? So NATO வந்து பார்த்தீங்கன்னா is an intergovernmental military alliance. So in the context just remember one thing, NATO பற்றி நம்ம already discuss பண்ணியிருக்கோம் when we spoke about the previous exercise. Rapid exercise newsல இருந்துச்சு, already covered it, right? This is just a revision of that, right? Because in the article வந்து பார்த்தீங்கன்னா NATO has been mentioned over here. So I am just brushing up in case some of you didn't make notes or didn't pay attention. Okay, so here வந்து பார்த்தீங்கன்னா just remember this, right? So NATO வந்து பார்த்தீங்கன்னா is an intergovernmental military alliance. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். NATOன்னு சொன்னாலே you should remember Washington Treaty. And most important thing with regard to NATO that you have to remember is number 1, you have to remember Article 5. Article 5 சிம்பிளாக சொல்ல போனோன்னா it is nothing but நாட்டோவில் இருக்கிற மெம்பர் கண்ட்ரீஸை ஒரு கண்ட்ரியை நம்ம அட்டாக் பண்ணால் இட் இஸ் சீன் ஆஸ் அ கலெக்டிவ் அட்டாக் ஆன் ஆல் அதர் கண்ட்ரீஸ், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஃப்ரேம்வொர்க் அக்ரிமெண்ட். டோட்டலாக இப்போ எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க நாட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா 32 மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் ஆர் தேர். லாஸ்ட்டாக ஜாயின் பண்ண மெம்பர் வாஸ் ஸ்வீடன் இன் 2024. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் எஸ், வாட் ஆர் சம் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் நாட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர் 1, கலெக்டிவ் செக்யூரிட்டி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அ த்ரெட் ஆன் ஒன் இஸ் சீன் அஸ் அ த்ரெட் ஆன் ஆல், right? Next, in terms of crisis management, preventing wars, AI related threats are irukattum, cyber related threats are irukattum, right? And also most of these countries at NATO are strong supporters of democracy, right? Democracy. So NATO oda inception e vandu pathina, right, it was primarily to do with controlling the expansion of Soviet Union, right? So in an era where socialism was trying to spread forward, right, NATO vandu was seen as a protector of democracy. So nariya criticism NATO related ah kuda enna nu pathina, many like you know, many speakers, many researchers, right, many scholars enna sollirukanga nu pathina, in the post cold war era,
NATO is not very significant அப்படின்னு கூட நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க because it no longer serves the original purpose that it was established for, which was controlling Soviet Union expansion, because Soviet Union is already broken. கரெக்டா? இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். Okay. So now moving forward, yes, so guys, just one small correction. The dates should have been 30th September 2025. PPT la we will change it and send it across to you. Okay, fine. Next, US tariffs will have long-term effect on our trade. Commerce Ministry to PAC, right? So PAC basically meaning we're talking about the Public Accounts Committee. Fine. So இந்த மாதிரியான committees பத்திலாம் பார்க்கும்போது I request you all to take additional time and make short notes. ஏன்னா இது எல்லாமே உங்க core static topic. ரைட், நீங்கள் பாலிட்டி ஓப்பன் பண்ணாலே நீங்கள் டாபிக்ஸாக நீங்கள் படிக்க தான் போகிறீங்க. கரெக்டாக? ஓகே. ஸோ ஹியர் சிம்பிளாக சொல்ல போனோன்னா தி கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் திஸ் ஆர்டிக்கல் இஸ் தட் நம்பர் 1, US டேரிஃப்ஸ் இந்தியாவில் இம்போஸ் பண்ணதுனால மெனி செக்டர்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ஹிட். என்னென்ன செக்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்தே நிறைய வாட்டி இதை பற்றி நம்ம பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கோம். ஸோ இந்த கான்டெக்ஸ்டில் மேஜராக அடி வாங்குகிற சில செக்டர்ஸ் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் செக்டர், MSME sector and especially marine exports. ஸோ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷ்ரிம்ப் கல்டிவேஷன், இன்ஃபேக்ட் ஆந்திர பிரதேஷ்லேருந்து அவ்வளோ quantities of shrimp is being exported to US. So shrimp cultivation and marine exports are also going to get majorly affected, right? So in the context, what are some options that we have in our hand, right? So recently வந்து பார்த்தீங்கன்னா Prime Minister மோடியோட மன் கி பாத் அட்ரஸில் கூட RPM had stated that now with GST reforms coming in, right, price of goods வந்து கம்மியாக போகுது. ஸோ இந்தியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we should go for Indian brands, right? We should become vocal for local. இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டாக? ஸோ ஹியர் வந்து டொமெஸ்டிக் மார்க்கெட்டை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும், நம்பர் 1. செகண்ட், நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா we have to start looking out for other markets for diversification. ஸோ ஒரு கண்ட்ரியை மட்டும் நம்பிட்டு இருந்தால் it will be a problem. So we have to improve our relationship with other countries in terms of trade and export our goods, right? So in the context of European Union இருக்கட்டும், நிறைய countries இருக்கட்டும், we have to look for alternatives. So here signing free trade agreements could also be one way forward, right? So overall இதுதான் அந்த ஆர்டிக்கலோட crux. India US tariffs பற்றி நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். which sectors will be affected நம்ம பேசிட்டோம். So just go through it, it is more than enough. Okay, so now in the context, this is a very nice article, right? So என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா sports is a unifying force, must not be a privilege of a few, says the Supreme Court. So here what we can understand in பார்த்தீங்கன்னா in simple terms, when we talk about sports, right, games, ஒரு டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the society was such that not everybody was entitled to a sport. சில games இருந்துச்சு which only some sections of the society were entitled to. But India பொறுத்த வரைக்கும் when we talk about our country, right, we are a very beautiful country. How are we beautiful in பார்த்தீங்கன்னா we are a land of diverse cultures, religion, races, languages, right, food habits, right? So நம்மளோட diversity is so rich. So that is why many countries say India with such rich diversity வந்து பார்த்தீங்கன்னா we should tap what is called as diversity dividend. We should tap on what is called as diversity dividend, right? So in the context, one more thing that I want you all to remember is, so நம்ம சொசைட்டியில், right, இந்தியன் சொசைட்டி பேப்பரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட கரண்ட்டாக இருக்கிற சில மேஜர் இஷ்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஜனலிசம், கம்யூனலிசம், லிங்குவிசம், ரேசிசம், casteism, correct? All of you will agree, right? So regionalism to do with a particular region க்கு மேலே இருக்கிற affiliation, right? Communalism, religious divide, right? Differences between different religions, நிறைய communal clashes நம்ம பார்த்துட்டே தான் இருக்கோம், right? Next one வந்து பார்த்தீங்கன்னா if you talk about linguism, my language is better than your language, right? All over India அங்கே இந்த இடத்துல நம்ம லிங்குவிசம் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸும் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம். கரெக்டாக? ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்டிசம், ரைட், அட்ராசிட்டிஸ் கமிட்டட் அகேன்ஸ்ட் தி லோவர் காஸ்ட், இதுவும் நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். ரைட். ஹவ் தலிட்ஸ் ஆர் பீட்டன் அப், மெனி இஷ்யூஸ் லைக் திஸ், சென்சிட்டிவ் இஷ்யூஸ் லைக் திஸ் நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது நம்மளை சுற்றி. ஸோ ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பைட் பீங் அ லேண்ட் ஆஃப் டைவர்சிட்டி, ரைட், நம்ம யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டியை தான் ப்ரமோட் பண்ணணும் தவிர, ரைட், வி ஷுட் நாட் ப்ரமோட் கிளாஷஸ். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் குட் பி அ யூனிஃபைங் பிரிட்ஜ். ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் ரீசெண்டாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா யூஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஸ் அ பவர்ஃபுல் டூல் டு யுனைட் பீப்புள் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸ். ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள், ஒரு கேம், ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடும் போது நம்பர் 1 there are many good things that we learn. Team spirit, solidarity, fraternity, thinking along the same line, right?
ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் லீடர்ஷிப், மேனேஜீரியல் ஸ்கில்ஸ், நிறையா பாசிட்டிவ் அவுட்கம்ஸ் இருக்குது, ரைட்? ஸோ ஹியர் ஹெல்த்தி ஸ்போர்ட்ஸ், ஹெல்த்தி கேம்ஸ், ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்போர்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணும்போது இட் கேன் சம்வே ஃபாஸ்டர் ஃப்ரட்டர்னிட்டி அண்ட் மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆன்சர் எழுதும்போது, ரைட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் வந்து கம்யூனல் வயலன்ஸ் இஷ்யூஸ் பற்றி, கம்யூனலிசமோ ரீஜனலிசமோ, இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் வித் ரிகார்ட் டு ஜெண்டர் டிஸ்பேரிட்டி ஆர் எத்திக்ஸோ, இல்லை எஸ்ஏ பேப்பரில் நீங்கள் எழுதும்போது கூட யூ கேன் கோட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் ப்ரமோட்டிங் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஸ் அ சஜஷன் ஆர் அ வே ஃபார்வர்ட் டு ஃபாஸ்டர் ஃப்ரட்டர்னிட்டி, ரைட்? ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஆர்டிக்கல் தான், பட் இதோட டேக்அவே இஸ் ஸோ இமென்ஸ், இஸ் ஸோ பவர்ஃபுல் அண்ட் இம்பாக்ட்ஃபுல் தட் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆன்சர்ஸில் இதை எங்கேயாவது கோட் பண்ணலாம். ஸோ தட் வாஸ் தி ஒன்லி இன்டென்ஷன் வை ஐ வாண்டட் டு கிவ் திஸ் டு யூ, ரைட்? ஓகே, ஃபைன். ஸோ கைஸ், அகேன் ஜஸ்ட் அ கரெக்ஷன். The dates வந்து பார்த்தீங்கன்னா is 30th September and 1st October. By mistake in the PPT it is given 29th, right? PPT உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணும்போது the change will be made, but please understand we are discussing 30th September and 1st October 2025. Okay, next வந்து பார்த்தீங்கன்னா Suriname pledges to protect 90% of its forest, right? So here interestingly வந்து பார்த்தீங்கன்னா Suriname is one particular region where இந்த இடத்துல afforestation and green cover ரொம்பவே இன்டென்ஸாக இருக்குது. நிறைய மரம் செடி, வெரி குட் வித் greenery. their afforestation is very good. Despite that, right, அவங்க இன்னும் எஃபர்ட் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க to ensure that more afforestation is being done, right? And interestingly வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனை பாருங்கள், Suriname is one of the only 3 countries worldwide that absorbs more carbon dioxide than it emits. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் 2 டேர்ம்ஸ் பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். One is called as carbon source, இன்னொன்று is called as carbon sink. கார்பன் சோர்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துலேருந்து கார்பன் ரிலீஸ் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணாலோ, இல்லை இண்டஸ்ட்ரீஸை ஆப்ரேட் பண்ணும்போதோ, இல்லை ஏதாவது ஆர்கானிக் மேட்டரை எரிக்கும் போதோ, ரைட், கார்பன் டை ஆக்சைட் கம்ஸ் அவுட். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கார்பன் சோர்ஸ். கார்பன் சிங்க்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல கார்பன் அதிகமாக சேவ் ஆகுது, ஸ்டோர் ஆகுது. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கார்பன் சிங்க். ஸோ யூஸ்வலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஷன்ஸ் ஆர் ரிகார்டட் ஆஸ் கார்பன் சிங்க். ஓஷன்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணுற கார்பனுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கார்பன். இந்த ப்ளூ கார்பன் யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸில் ப்ரீவியஸாக கேட்டிருக்காங்க, ரைட்? அதே மாதிரி there are different types of carbon. ஸோ ட்ரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா play a vital role by ensuring that they operate as carbon sinks. ஸோ கார்பன் சிங்காக ஆப்ரேட் பண்ணும்போது ட்ரீஸ்குள்ளே ஏகப்பட்ட கார்பன் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு, right? So the process by which carbon dioxide is getting trapped within the soil and the trees வந்து பார்த்தீங்கன்னா is called as carbon sequestration. Carbon sequestration. இந்த டேர்ம்ஸ் பற்றிலாம் கவலைப்படாதீங்க. உங்களோட கோர் என்வாயன்மெண்ட் கிளாஸஸை நீங்கள் படிக்கும்போது இது எல்லாமே ஸ்டாட்டிக்கில் நீங்கள் படிப்பீங்க. That is with regard to GS paper 3 environment, climate change. Climate change சாப்டர் கீழே கார்பன் சோர்ஸ்னா என்ன, கார்பன் சிங்க்னா என்ன, கார்பன் சிக்வெஸ்ட்ரேஷன்னா என்ன, இது எல்லாமே நீங்கள் படிப்பீங்க. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் ஏன் in an era of climate change, right, why is it important for us to conserve our trees, promote our green cover அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, right, number 1, to enhance resilience to climate change. ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் climate change நடக்க the world is becoming a warmer place, ரைட்? டிஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணும்போது, ரைட், இருக்கிற ஸ்டோர் ஆயிருக்க கார்பனும் வெளியில் வருது. This is further accelerating global warming and driving climate change, which is not good. But in the context வந்து பார்த்தீங்கன்னா having more green cover, right, will number 1 keep the climate change in check. ஏரை நல்லா பியூரிஃபை பண்ண முடியும், வாட்டரை நல்லா கிரவுண்ட் லெவலில் நம்ம ட்ராப் பண்ணி வைக்க முடியும். நிறையா சர்வீசஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎட் நம்மளுக்கு தேவைப்படுற குட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீஸ் கிட்டேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம், ரைட்? அண்ட் ஆல்சோ இட் வில் ஹெல்ப் இன் ப்ரொமோட்டிங் அண்ட் ப்ரொடெக்டிங் பயோடைவர்சிட்டி. அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பேசணும்னா நம்ம ஆல்ரெடி பேசியிருக்கோம். there is a convention called as UN Framework Convention on Climate Change. So climate change targets and goals meet பண்றதுக்கு கூட this could be very very important, right? So in the context Suriname has taken a step ahead. So இவங்க basically என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா they want to ensure that their greenery is further promoted, right? So இதுதான் இந்த டாபிக்கோட context, right? Okay, so next topic. So guys, just go through this topic. More women employed in agriculture, but half of them are unpaid. Okay, so புரிஞ்சுக்கோங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு. More women are employed in agriculture, but half of them are
unpaid. Okay, so simple context சொல்லணும்னா think about this. இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 20 இயர்ஸில் cities are expanding, கரெக்டாக? இதுக்கு முன்னாடி ரூரல் ஏரியாஸ் were quite popular for having a decent amount of population. ஸோ நவ் சிட்டிஸில் வந்து குளோபலைசேஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சது, ரைட்? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஸ்டார்டட். இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இண்டஸ்ட்ரீஸ் வர ஆரம்பிக்க அர்பனைசேஷனும் ஆச்சு, பிகாஸ் த பீப்புள் லிவிங் ஹியர் நீடட் அ பிளேஸ் டு செட்டில். அர்பனைசேஷன் ஆகும்போது ரூரல் ஏரியாவில் இருந்த நிறைய மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிக்கு மூவ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இன் சர்ச் ஆஃப் பெட்டர் ஜாப்ஸ், education, opportunities, employment, right? And also for the desire to improve their standard of living. So யோசிச்சு பாருங்க, மைக்ரேஷன் நடக்கும்போது நிறைய மென் ரூரல் ஏரியாலேருந்து மைக்ரேட் பண்ணி சிட்டிக்குள்ளே போயிட்டாங்க இவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இப்போ இந்த ரூரல் ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபேமிலிஸ் இருக்காங்க, இவங்ககிட்ட லேண்ட் இருக்குது, அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணலாம். ஸோ என்ன ஆக ஆரம்பிச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் உமன் என்டரிங் அக்ரிகல்ச்சர் ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. திஸ் டேர்ம் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் feminization of agriculture. Let me repeat, feminization of agriculture. Feminization of agriculture na enna? In very simple terms, it is nothing but the proportion of women engaging in agricultural sector is more in comparison to the proportion of men. So ஏன் இது நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா like I said, urbanization, industrialization, migration, men வந்து moving into cities for improving their living standards. So here agricultureக்கு scope இருக்கு, but agricultureல womenோட population அதிகமாயிடுச்சு. So more women are taking up agriculture as a profession. So here although நிறைய women agriculture profession எடுத்தாலுமே right நிறைய gaps இருக்கு where they are not being paid and compensated enough. So in the editorial வந்து பார்த்தீங்கன்னா they have primarily discussed what are the problems, right? What are the major loopholes? So here இதை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா women now constitute 42% of the agricultural workforce. இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை நோட் டவுன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, right? It's a very simple statistics, கண்டிப்பாக you all can remember. Women constitute 42% of the agricultural workforce, right? Increase in women employment in Indian agriculture பார்த்தீங்கன்னா last 10 yearsல there has been a surge of 135%, right? But at least in the statistic remember try பண்ணுங்க 42% of the agricultural force comprises women, right? So this is called as feminization of agriculture. So here வந்து பார்த்தீங்கன்னா majorly நிறைய women இந்த செக்டரில் எங்கேஜ் ஆகிறவங்க இவங்களோட ஃபேமிலி லேண்ட்லேயே பண்ணுறதுனால, ரைட்? ஸோ ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are more like doing it for their subsistence. அவங்களோட பேசிக் ஃபுட் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸை மீட் பண்ணுறதுக்காக சில பேர் பண்ணுறாங்க இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டூயிங் இட் ஆன் அ லார்ஜ் ஸ்கேல் லெவல். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியும் அவங்க பண்ணாலுமே அவங்க கையில் இருக்கிற லேண்ட் ஹோல்டிங் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் லெஸ். யோசிச்சு பாருங்கள், 4-5 ஜெனரேஷன்ஸ் ஏர்லியர் லேண்ட் சைஸ் பெருசாக இருந்திருக்கலாம். இவங்களுக்கு குழந்தைங்க அவங்களுக்கு குழந்தைங்க ஜென்ரேஷன் டு ஜென்ரேஷன் வர லேண்ட் வந்து ஃப்ராக்மெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும், ரைட்? ஸோ சைஸ் ஆஃப் தி லேண்ட் கம்மி ஆக இந்த லேண்ட்லேருந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுற ஈல்டு, ரைட், அவுட் ஆஃப் திஸ் லேண்ட் வில் ஆல்சோ பி லெஸ், ரைட்? ஸோ ஓவரால் ரெம்யூனரேட்டிவாக இருக்குமான்னு பார்த்தா may not be a lot, right? So in the context they have also said this, land holding size small aga it restricts women from getting better gains out of their land. Idu nama purinjikano. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா, right? So here என்னதான் women participate பண்ணாலுமே இவங்களோட participation has not translated into effective contribution to GDP. அதுவும் இருக்கு. So here இந்த கேப்ஸை நம்ம எப்படியெல்லாம் ரிசால்வ் பண்ணலாம்? ஸோ நம்பர் 1 பார்த்தீங்கன்னா நிறையா செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் இருக்குது, ரைட்? ஸோ இவங்க மூலியமாக சில ட்ரைனிங் அண்ட் அவேர்னஸ் கண்டக்ட் பண்ணலாம், ரைட்? நிறையா ஃபீச்சர்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிசான் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் இருக்குது, ரைட்? கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ENAM, read about it, ENAM, ரைட்? அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரைட், யூ ஹாவ் ஜன்தன் பேங்க் அக்கௌண்ட், ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட், ரைட்? அதே மாதிரி வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் அப்டேட்ஸ் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும், கெப்பாசிட்டி பில்டிங் அண்ட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸாக இருக்கட்டும், கிவிங் தெம் அடிஷ்னல் டெக்னாலஜி, மேக்கிங் தெம் டெக்னாலஜிக்கலி எம்பவர்டாக இருக்கட்டும். சாயில் ஹெல்த் கார்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. ஐ எம் ஷோர் யூ ஆல் மஸ்ட் ஹவ் ஹர்ட் அபவுட் இட். சாயில் ஹெல்த் கார்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாயில் இருக்குது, இந்த சாயிலை நான் என்ன கிராப்ஸ் கல்டிவேட் பண்ணால் எனக்கு பெட்டர் ஈல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு த கவர்மெண்ட் ஹஸ் பாட் அன் இனிஷியேட்டிவ். சாயில் சாம்பிளை கொடுத்தா தே வில் டெல் pH என்ன, எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி என்ன, இந்த சாயில் இருக்கிற மேக்ரோநியூட்ரியன் மைக்ரோநியூட்ரியன்ட் என்ன.
இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார்மருக்கு தெரிஞ்சா ஃபார்மர் அக்கார்டிங்லி வந்து ஒரு பெட்டரான க்ராப்பை கல்டிவேட் பண்ணி அதுலேருந்து ஈல்ட் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் கரெக்டாக. ஸோ this can be done. So here வந்து பார்த்தீங்கன்னா when we talk about inclusive growth, right, contribution of all sectors and all populations is required. Although womenோட population in agriculture increase ஆனாலுமே their contribution to GDP is less. ஸோ இது லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால நிறைய இன்டர்வென்ஷன்ஸ் தேவை. பாலிசியாக இருக்கலாம், டெக்னாலஜியாக இருக்கலாம், ரைட், அட் த சேம் டைம் அவேர்னஸ் ஜென்ரேஷனாக இருக்கலாம், நிறைய ஸ்கீம்ஸாக இருக்கலாம், இனிஷியேட்டிவ்ஸாக இருக்கலாம். we have to bring them into the mainstream system. அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we can reap the benefits of demographic dividend, right? So I hope this is clear to all of you. Feminization of agriculture, இந்த term ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. You can quote this in your answers. It will be very useful. Okay? So next, moving forward, இது வந்து கேரளா வச்சு பேசியிருக்காங்க இந்த எடிட்டோரியலை. But we will try understanding this in a very general way. Include migrants in climate policy. Include migrants in climate policy. Okay, so simple சொல்ல போனா இந்த article வந்து, if I have to give you a rough idea of what this article primarily talks about, one thing that I want you all to understand over here is, right, so recent days வந்து பார்த்தீங்கன்னா climate change increase ஆக right, coastal regions இருக்கிற communities are becoming more and more vulnerable, right? So ஒரு quote இருக்கு, the countries which contribute the most to climate change are in fact least affected by it, and the countries which contribute least to climate change in fact are most affected by it. But India பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா we are a peninsula. Peninsula-na என்ன? Land surrounded by water on 3 sides. Correct? We're surrounded by water on 3 sides. So here, யோசிச்சு பாருங்க, climate change is occurring, right? Cities are becoming warmer, temperature is warmer, ice caps are melting. Ice caps melt ஆச்சுன்னா water level increase ஆயிடும். Water level increase ஆயிடுச்சுன்னா coastal towns are in threat. ஏன்னா எப்போனாலும் submergence ஆகும். ஸோ யூஸ்வலாகவே வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா climate change ஆக ரைட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெம்பரேச்சர் வெளியில் அதிகமாக இருக்குது, வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை, சானிடேஷன் இஸ் பிகமிங் அ ப்ராப்ளம், ரைட், ஃபுட் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்குது, டிசீசஸ் ஆர் ஸ்ப்ரெடிங். ஸோ ஹியர் vulnerable population definitely will get affected. பட் இந்த vulnerable populationலே இன்னும் அதிகமாக யார் எஃபெக்ட் ஆவான்னு பார்த்தீங்கன்னா it is primarily migrants. ஸோ இது பற்றின தான் இந்த ஆர்டிக்கல். சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கேரளா கூட எடுத்துக்கோங்க, நிறைய மைக்ரண்ட் பாப்புலேஷன் இங்கே இருக்காங்க. பட் இந்த மைக்ரண்ட் பாப்புலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நடத்துகிற ஜாப்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை அவங்க தங்குற இடமா இருக்கட்டும், கிளைமேட் சேஞ்ச் நடக்க இவங்களோட ஹெல்த்துக்கு நிறையா ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது, ரைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் access to clean drinking water, sanitation facilities, the exposure to temperature, இவங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி அடி வாங்குது. தென் தி exposure to diseases, அதுவும் அதிகமாக இருக்குது. இவங்க தங்குற இடம் கூட பார்த்தீங்கன்னா இஸ் வெரி கிராம்ப்ட், ரைட். ஸோ ஆல் ஆஃப் திஸ் மேக்ஸ் தம் ஈவன் மோர் வல்னரபிள்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கோயிங் ஃபார்வர்ட் ஆஸ் அ வே ஃபார்வர்ட் நம்ம என்னெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸை ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் கிளைமேட் பாலிசி நம்ம கொண்டு வரணும், நம்பர் 1. நெக்ஸ்ட் ஒன், மைக்ரன்ஸையுமே நம்ம கிளைமேட் பாலிசியில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பர்சன்ஸாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி we have to include them and take into account their considerations. நெக்ஸ்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா climate resilient infrastructure கொண்டு வரணும், நிறையா நேச்சர் பேஸ்ட் சொல்யூஷன்ஸை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்சோ ஹேஸ் டு ஃபுல்ஃபில் இட்ஸ் கமிட்மெண்ட்ஸ் டு தி climate change international agreements, which is UN Framework Convention on Climate Change, Paris Agreement, இது எல்லாமே நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும், ரைட். ஆல் திஸ் குட் பி அ பாசிட்டிவ் வே ஃபார்வர்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் டைம்ஸு நிறைய பீப்புள் வந்து கிளைமேட்டால் டிஸ்பிளேஸ் ஆகிறாங்க. இவங்களுக்கு ஒரு டேர்ம் இருக்குது கால் climate refugees. பட் இந்த climate refugees வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are not recognized in any international treaty. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் UN பாடி ஒன்று இருக்குது, UN High Commissioner for Refugees. பட் UN High Commissioner for Refugees கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா they have a policy. The policy is called Policy of Non-Refoulement. Policy of Non-Refoulement. இதோட பேசிக் மீனிங் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில மக்கள் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து வந்துட்டாங்க, ரைட், ஏன்னா அந்த இடத்துல இட் இஸ் டேஞ்சரஸ். ஆஸ் பர் பாலிசி ஆஃப் ரிஃபால்மெண்ட் இவங்களை வந்து இன்னொரு கண்ட்ரி அந்த ஒரிஜினல் கண்ட்ரிக்கு அனுப்பக்கூடாது, பிகாஸ் அங்கே போனால் there is a threat to their life. பட் இந்த கான்டெக்ட்ஸில் பிக்கஸ்ட் லூப் ஹோல் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா climate refugees are not included under this. ஸோ ஹியர் climate refugee ஒரு புது நியூ ஏஜ் ப்ராப்ளம். பட் இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ணியோ இல்லை ஐடென்டிஃபை பண்ண மாட்டேங்கிறோம். தட் இஸ் ஆல்சோ அ ப்ரெஸ்ஸிங் இஷ்யூ, right? So this is overall the context of this particular topic, right? So in the context of what I want you all to remember is, number 1, climate change நால
vulnerable sections of the population எப்படி affect ஆகிறாங்க. இப்படி தான் GS paper 1 and 2 society and social justice questions கேட்பாங்க. Right? So vulnerable sections, climate change. What is the implication? Note down few points. So implications on women, children, elderly, migrant population, tribals. So in the headings கீழே ஒரு 4 பாயிண்ட் நீங்கள் எழுதி வச்சிட்டிங்கன்னா your notes are ready for this topic. Okay? Fine. Next, moving forward, talking about 1st August 2025 ஒரு டாபிக்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன். இதை பற்றி நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். பட் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் பீன் அ வைல் சின்ஸ் வி ஸ்போக் அபவுட் இட், லெட் மீ கிவ் யூ அ குவிக் ரஃப் ரன் த்ரூ. ஓகே, ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பீகார்ஸ் ஃபைனல் போல் லிஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் அரவுண்ட் 7.42 crore voters அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன். சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பீகாரை பொறுத்த வரைக்கும் பீகார் நவம்பரில் வந்து தே ஆர் கோயிங் ஃபார் அசம்பிளி எலெக்ஷன்ஸ். இந்த அசம்பிளி எலெக்ஷன்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஓட்டர் லிஸ்ட் ஆர் எலக்டாரல் ரோல் இஸ் ரிக்வயர்டு. பட் இருக்கிற எலக்டாரல் ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2005 டைமில் நடத்தின ஒரு எலக்டாரல் ரோலோட லிஸ்ட்டு தான் இருக்குது. ஸோ இந்த கான்டெக்ஸ்ட்டில் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொன்னாங்கன்னா, இருக்கிற எலக்டாரல் ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஹைலி அவுடேட்டட். ஏன்னா இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போயிட்டாங்க, நிறைய பேர் மைக்ரேட் ஆகி போயிட்டாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கரண்ட்லி வந்து நிறைய எலிஜிபிள் பீப்புள் இருக்காங்க ஹூ ஆர் அன்ரெஜிஸ்டர்ட், அண்ட் இவங்களையுமே வந்து நம்ம இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும். ஸோ இந்த கான்டெக்ஸ்டுக்காக, இந்த ரீசனுக்காக பீகாரில் ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா சொல்லியிருக்காங்க. பட் இந்த கான்டெக்ட்ஸில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரைட், ஹவு இஸ் திஸ் ப்ராசஸ் பீங் கண்டக்டட்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பூத் லெவல் ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து டோர் டு டோர் சர்வே மாதிரி பண்ணி உங்களோட நேம், உங்களோட அட்ரஸ், உங்கள் ஏஜ் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுவாங்க. செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன். ஸோ டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸில் வந்து ஒரு 11 டாக்குமெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ரீசெண்ட்லி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஆதார், ரைட், ஆதாரையும் இன்க்ளூட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டிராஃப்ட் எலக்டாரல் ரோலை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. இதில் நிறைய பேரோட பேர் இல்லை அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே கேன் கோ அண்ட் ஃபைல் அ கிளைம். ஸோ ரீசெண்டாக நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிராஃப்ட் எலக்டாரல் ரோல் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் இதில் நிறைய பேரோட நேம்ஸ் ஆர் மிஸ்ஸிங். இதுதான் ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு. பட் கரண்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ஃபைனல் ரோல் ஹேஸ் ஆல்சோ பீன் ரிலீஸ்ட். அதுதான் லாஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ இந்த ஃபைனல் ரோலை பொறுத்த வரைக்கும், இஃப் யூ டாக் அபவுட் த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் தேர், 7.42 crore voters. ஒரிஜினலாக நம்ம பார்க்கும்போது we were expecting around 7.89 crore. But currently those who are eligible are 7.42 crore. So here வந்து பார்த்தீங்கன்னா 65 lakh voters ஓட names have been removed during preparation, and 3.66 lakhs ஓட names வந்து பார்த்தீங்கன்னா draft listலேருந்தும் அவங்க ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க. Right? So here வந்து if people are not able to prove their document verification claims etc., they can be removed. Right? So இந்த கான்டெக்ட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை சுற்றி நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் இருந்துச்சு. But that is not required. But what we need to understand over here is, Supreme Court கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா told the Election Commission of India that here special intensive revision of the agenda should be about inclusion and not exclusion. So here ஆதாரையும் கொஞ்சம் உள்ளே கொண்டு வாங்க, so at least it can benefit certain people who are not able to provide the exact documents. ரைட்? ஸோ இதுதான் வந்து கான்டெக்ட். ஸோ ஃபைனல் போல் லிஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன்னா என்ன, ஏன் பீகாரில் நடத்தியிருக்காங்க, இது பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம். இந்த கான்டெக்ட்ஸில் ஐ வாண்ட் யூ டு ரீட் அபவுட் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா. எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is a constitutional body. It is an independent body. Election Commission of India ஓட primary job என்ன? Elections நடத்தணும். To which bodies ன்னு பார்த்தீங்கன்னா Parliament, State Legislature, President and Vice President ஓட office. இந்த 4 major entities-க்கு தான் Election Commission of India will conduct elections. What about panchayats and municipalities? State Election Commission elections நடத்துவாங்க. Right? So in the context of one more thing that I want you all to remember is, originally வந்து பார்த்தீங்கன்னா Election Commission of India ஒரு single member body-யா தான் இருந்துச்சு. Earlier இந்தியாவில் voting age வந்து was 21. Later வந்து பார்த்தீங்கன்னா voting age நம்ம 21 to 18 கம்மி பண்ணிட்டோம். ஸோ voting age 21 to 18 கம்மி பண்ணிட்டா கண்டிப்பாக the number of people will also increase. ஸோ இந்த டைமில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா சிங்கிள் மெம்பர் பாடியிலேருந்து 3 மெம்பர் பாடியாக மாற்றணும். ரைட்? ஸோ இட் இஸ் ஹெடட் பை 1 chairperson and 2 other members. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸை எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் அ கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடி. அதோட மேண்டேட், காம்போசிஷன், ரைட்? ஸோ இதோட ரிமூவல் ப்ராசஸ் ஆஃப் தி சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அண்ட் தி எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ், இது எல்லாமே உங்களோட கோர் பாலிட்டி டாபிக்ஸ். ஸோ ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு கோ பேக் அண்ட் ரீட் அபவுட் இட். ரைட்? கான்டெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. திஸ் இஸ் மோர் தென் இனஃப். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் திஸ்.
Maharashtra, Karnataka report most number of farmer suicides. So here வந்து பார்த்தீங்கன்னா anytime you quote statistics ஒன்னே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, credible bodies and credible organizations ஓட names quote பண்ணுறது is very very important. So in the context yes, we are talking about National Crime Records Bureau. National Crime Records Bureau என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 10,786 farmers and agricultural workers committed suicide in 2023. 2023 மட்டும் இவ்வளோ பேர் சூசைட் கமிட் பண்ணியிருக்காங்க, ரைட்? அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம் ஃப்ரம் மகாராஷ்டிரா ஃபாலோட் பை கர்நாடகா. ஸோ ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர் சூசைட்ஸ். ஸோ யூபிஎஸ்சியில் ப்ரீவியஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ் பேப்பர் 1 இந்தியன் சொசைட்டியில் why is suicides higher among women கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ சூசைட்ஸ் மென்டல் ஹெல்த் பற்றி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் ஃபார்மர் சூசைட்ஸ் பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தப்பில்லை, ரைட்? ஸோ ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர் சூசைட்ஸ் நம்ம கண்ட்ரியில் நடக்கும்போது இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் அன் ஆன்கோயிங் கிரைசிஸ். வை? பிகாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ் ஆர் ரிகார்டட் ஆஸ் தி பேக் போன் ஆஃப் தி இந்தியன் எக்கனாமி, கரெக்டாக? ஃபுட்டுலேருந்து இருக்கட்டும் எல்லாமே கம்ஸ் ஃப்ரம் தி ஃபார்மர், கரெக்ட்? பட் ஹியர் நம்ம ஃபார்மரே நம்ம ஒழுங்காக பார்த்துக்கலனா தென் வாட் ஹேவ் வி டன்? So in the context, if we talk about it, right, one of the primary reasons வந்து பார்த்தீங்கன்னா was majorly to do with droughts, like not improper rainfall, right? அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க சப்சிடிஸாக இருக்கட்டும், ரைட்? அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா crop productivityயாக இருக்கட்டும், இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் even the ongoing US tariffs might also create new tensions. So here in the context, why is farmer suicides occurring in India? Statistics for you to remember, simple thing is that state of Maharashtra has the highest amount of farmer suicides and why. இதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, ரைட்? அண்ட் வாட் ஆர் சம் ஸ்டெப்ஸ் தட் we can take to enhance the life of farmers? So in the context, you can quote many things. PM Jan Dhan Yojana, right? Kisan Credit Card, E-NAM, right? Then அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா if we talk about other schemes that farmersக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், there is a national mission on sustainable agriculture, there is a PM Krishi Sinchai Yojana for drip irrigation, there is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana for crop insurance, right? So என்னெல்லாம் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கோ you can bring it under this and talk about it. Okay, fine. Next வந்து பார்த்தீங்கன்னா let's move forward. Let's talk about this labor of care. So labor of care, இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா is another editorial. It primarily talks about women and women in care sectors. ஸோ என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் ஹெல்த்தில் இருக்கிற உமனுக்கு வந்து நம்ம பெட்டரான வேஜஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வாட் பீப்புள் ஆர் சேயிங் இஸ், திங்க் ஆஃப் திஸ் லாஜிக்கலி. நிறையா கண்ட்ரிஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியா இஸ் ஆன் தி வர்ஜ் ஆஃப் ரீப்பிங் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் டெமோகிராஃபிக் டிவிடெண்ட். டெமோகிராஃபிக் டிவிடெண்ட்னா என்ன? ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன், கரெக்டாக? ஸோ இப்போ இந்த ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷனோட பாப்புலேஷன் லெவலில் பார்த்தா இந்தியா வந்து ஒரு ஹை பொசிஷனில் இருக்குது. நிறைய பேர் ஒர்க்கிங் ஏஜ் செக்டரில் இருக்காங்க. பட் யோசிச்சு பாருங்கள், ஃபியூ இயர்ஸ் டவுன் த லைன் இதே மக்கள் வந்து ஆர் கோயிங் டு என்டர் இன் டு ஓல்ட் ஏஜ், கரெக்டாக? ஸோ இந்த மக்கள் ஓல்ட் ஏஜ்குள்ளே போகிறாங்கன்னா இவங்களை கேட்டர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம சில சர்வீசஸை உருவாக்கணும். அப்போ தான் இட் வில் மேக் சென்ஸ். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் வாட் மெனி பீப்புள் ஆர் டாக்கிங் அபவுட் இஸ் தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் கேர் எக்கனாமி அண்ட் சில்வர் எக்கனாமி. கேர் எக்கனாமி, கேர்னா என்ன? கேர் பேஸ்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது. அண்ட் இன் ஜென்ரல் உமன் ஆர் கேர் கிவர்ஸ். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் கேர் சர்வீசஸில் ஹூ கேன் மேஜர்லி பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா உமன். ஸோ உமன் வந்து நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதில் லைக் அவங்க எடுத்துக்கலாம், ரைட்? இந்தியாவிலேருந்து வி கேன் ஆல்சோ எக்ஸ்போர்ட் கேர் சர்வீசஸ் டு அதர் கண்ட்ரீஸ். யோசிச்சு பாருங்கள், ஃப்ரம் கேரளா so many nurses are found working in the Gulf. This is a form of exporting care service, correct? அதே மாதிரி சில்வர் எக்கனாமி பார்த்தீங்கன்னா சர்வீசஸ் ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ், ஓல்ட் ஏஜ் கேர், ரைட்? இவங்களுக்கு தேவைப்படுற குட்ஸாக இருக்கட்டும், சர்வீசஸாக இருக்கட்டும், creating them and coming up with that is to do with silver economy. So here இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் நிறையா பேர் இருக்காங்க. ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் நீங்களே படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இந்த ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் ஏரியாஸை ஒர்க் பண்ணுறாங்க அண்ட் தே ப்ரைமர்லி ஒர்க் ஃபார் தி நேஷ்னல் ரூரல் ஹெல்த் மிஷன். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் தே ஆர் நாட் காம்பன்சேட்டட் எஃபெக்டிவ்லி. இவங்க பண்ணுற சர்வீசஸ்க்கு தே நீட் பெட்டர் ரெக்கக்னிஷன், பெட்டர் வேஜஸ், பெட்டர் சோஷியல் செக்யூரிட்டி, ஃபிக்ஸ் டென்யூர், ஃபிக்ஸ் பே, இது எல்லாமே நம்ம கொண்டு வரணும் அண்ட் வி ஹேவ் டு ரீவேம் திஸ். ஸோ தி ஐடியா இஸ் இந்தியாவில் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் we are talking about female labor force participation rate. Female labor force participation rate இதை நம்ம enhance பண்ணணும். We need to see more contribution to the economy and GDP. உமனும் பெனிஃபிட் ஆகிறதும் should be effective.
இவங்களுக்கு இருக்கிற சோஷியல் செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸாக இருக்கட்டும், வேஜஸாக இருக்கட்டும், ஜெண்டர் பேரிட்டியாக இருக்கட்டும், ரெஸ்பெக்டாக இருக்கட்டும், சேஃப்டியாக இருக்கட்டும், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராக இருக்கட்டும், எல்லாமே ஷுட் பி அ வின்-வின் சுச்சுவேஷன், ரைட்? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் திஸ் இஸ் அ டாபிக் கால் லேபர் ஆஃப் கேர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொசைட்டியில் இட் குட் பி சிக்னிஃபிகண்ட், எக்கானமியில் இட் குட் பி சிக்னிஃபிகண்ட், எத்திக்ஸ், எஸ்ஏ as well as sociologyல கூட, right? If your optional is sociology, questions like this do tend to come. So here இந்த மாதிரியான editorials படிக்கும்போது try to develop perspectives to help you with answer writing, right? So friends, I think in the context வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have covered all major topics primarily for the day, right? I hope you had a useful and a fruitful session. Important topics note down பண்ணுங்க, right? And also make sure that you keep revising. Previously நம்ம படிச்சிருக்க டாபிக்ஸையும் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. It could be highly useful, right? So thank you. Have a very happy holidays, right? ஒழுங்கா படிங்க, make the best out of it, and we will meet soon again. Thank you and have a great day ahead.